परमात्मा ने समुचे ब्रह्मांड की रचना करके इस ਵਿੱਚ सब तो उत्तम स्थान धरती बनाई है। गुरबाणी ਵਿੱਚ बड़ी वड्याई धरती की राती रुत्ती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस वे धरती थाप रखी धर्मशाल। इस धरती के उपर बेअंत जीवन जिंदगियां ने बेअंत जूना ने पर सब तो उत्तम ते अमोल जून मनुख की बनाई है। जो असी समुची कायनात में नज़र मारते हैं सारिया जूना मनुख उत्तम है, दुर्लभ देही है, पर सब तो ज़्यादा परेशान ते दुखी केवल मनुख है। ये मनुख जिहड़ा इस धरती के उपर मल्ला मारदा है, अनेक तरह के पदार्थ एकत्र करता है। जो आप नज़र मारते सब तो ज़्यादा दुखी नज़र आ रहा। दुखी होने का कारण ये नहीं है कि इनू रब ने किसी नालों घट दिता है। परमात्मा ने जो कुछ परमात्मा कोल सब कुछ मनुख नूं दे दिता है, लेकिन मनुख के दुखी होने का कारण यदी तृष्णालु बिरती है। अंदरों तृष्णालु होने करके ये अकिरत कण बन गया, रब का धन्नवादी नहीं रहा। अकिरत कण मनुख कदी प्रसन्न हो ही नहीं सकता। सियाणे कहते हैं कि जिस मनुख नूं परमात्मा ने बर्बाद करना हुंदा है उहदे अंदरों धन्नवाद करने की बिरती नूं खो लैंदा है, ते जिस मनुख नूं आबाद करना हुंदा है उहदे अंदर धन्नवाद करने की बिरती पैदा कर दिंदा है। जिंदगी ते असीं सारिਆਂ ने जिउणी है। कोई रब दीआं दित्तियां दातां विच सबर विच रहिंदिआं रब दा शुक्र करदे जीवन बतीत करेगा, वो आनंद नाल भरपूर हो जाएगा। पर जिहड़ा रब दीआं दित्तियां दातां ते सबर नहीं करेगा, केवल तां केवल तृष्णा दे अधीन भटकता रहेगा, वो अंदरों अकिरत कण बन जाएगा। अकिरत कण मनुख कदी जिंदगी अंदर विकास नहीं कर सकता। मनुख दुनिया अंदर बेअंत पदार्थ प्राप्त कर ले, रुतबे प्राप्त कर ले, उसकी जिंदगी कदी खुशहाली नहीं आ सकती। कोई भी कौम कोई भी मनुख विकास उदों ही करता है जो उसके अंदर धन्नवाद की बिरती पैदा होती है। जो धन्नवादी नहीं है वह सदा निराश रहिंदा है। बाहरले साधन हुंदियां होइयां भी वह सुखी नहीं रहिंदा। जिहड़े मनुख परमात्मा के प्यार च जुड़ के धन्नवाद करते रहिंदे ने, रब दीआं दित्तियां दातां दा धन्नवाद करते रहिंदे ने, परमात्मा उन्हां नूं जिंदगी अंदर धन्नवाद दे मौकिਆਂ की कदी कमी आउण ही नहीं दिंदा। धन्नवाद करन दे नाल मनुख अंदरों होर उदार दिल हुंदा है। बाबा फरीद साहब जी का जिहड़ा एक बड़ा प्यारा वचन है कि सबर इहो सुआओ जे तू बंदा दृढ़ करैं, वध थीवें दरियाओ टुट न थीवें वाहड़ा। सबर का अर्थ है संतोख विच रहना, यह जिंदगी का मकसद है। बाबा फरीद साहब जी कहते जिंदगी का स्वार्थ ही यही है कि अंदर सबर होए। जे कि बंदिया तू दृढ़ कर लें, सबर वाला मनुख हमेशा धन्नवादी हुंदा है। धन्नवादी मनुख अंदरों दरिया वर्गा बन जाता है। धन्नवादी मनुख अंदरों बड़ा उदार दिल बन जाता है। दूजिਆਂ प्रति उसकी बड़ी वधिया भावना बन जाती है। सतगुरु जी ने गुरबाणी च वारंवार सानू उस परमात्मा का धन्नवाद करने की गल कही है। मनुख ने सुखी होना होवे ते इक्को एक तरीका है धन्नवाद। मनुख के दुखों का कारण ये नहीं कि इनू रब ने घट दिता है या थोड़ा दिता है। ये दुखों का कारण यदी तृष्णालु बिरती है, अकिरत घनता है। जे असी सुखी होना होए तो घर विच रहिंदिआं उन्हां अनेकां लोगों वाल नज़र मार लीए जिहड़े सड़कों ते सौंदे ने, जिन्हां कोल रहण लई घर नहीं है। उन्हां वाल देख के एक बारी रब दा धन्नवाद कर दईए कि वाहिगुरू जी सानूं इन्ना सोहना घर दिता है। जे असी सुख मनना है तो भोजन छकन लगे हाँ, प्रसादा छकन लगे हाँ, उन्हां लोकां वाल नज़र मारीए जिहड़े रोटियां तो खातर आतुर ने, चौंकां 'च खलो के मंगदे ने, इस वेले दुखी ने। सानू तो परमात्मा ने घर दे विच 2 टाइम का प्रसादा खुला दिता है। जे असी सुखी होना है तो आपां रब दी दित्ती इस सरीरक तंदुरुस्ती नूं देख के उन्हां लोकां वाल नज़र मारीए जिहड़े हस्पतालों में तंदुरुस्ती की जाचना करते हैं। सानू तो वाहिगुरू जी ने सोने वना कंचन वनगा शरीर दिता है। इवें कह लो कि जिंदगी अंदर रब दीआं जो दित्तियां दातां ने उन्हां वाल जदों तुसीं ध्यान मारोगे वो अमुल ने, उन्हां दी असीं कीमत नहीं दे सकते।
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਦਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਨਣ ਫ੍ਰੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਜਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਰਤ ਲਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਨਣ ਅਸੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਧੰਨਵਾਦ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਤਾ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀਏ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲਬਾਲਬ ਭਰੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜੰਗਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ, ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਖਾਂਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਗੜ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦਿਸੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾਂ ਨਦਵਾ ਵਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾਂ ਸਫਲ ਸੁਫਲ ਫੁਲੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਣਤ ਫਿਰੰਦੇ, ਭਾਰੇ ਭੂਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਾਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਸੈ ਸੁਖ ਮੰਦਰ ਤਿਸੇ ਤੇ ਆਏ ਸਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਧਰ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਗਿਣਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਗਿਣਦੇ ਗਿਣਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਘਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਹੋਰ 50,000 ਲੈ ਲਈ।
ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ 50,000 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ 50,000 ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਲੈ ਲਈ ਪੈਸੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੋਸਤੀ ਅਮਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਗਲੇ ਹੋਰ ਅੰਗ ਵੱਢ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਪੁਣੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਜੁੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਰਾਤੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਰਟਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਾਣ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਅਕਾਰਤ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸਤਾ। ਸਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।